그 서울은 이미 거대한 도시입니다. 아무리 어떤 수단을 동원하더라도 물리적인 통근 시간을 줄일 수 없습니다. 스마트 워크를 통해서 버추얼 통근 시간을 줄여야 직원의 행복감, 만족감을 통해서 조직의 목표를 달성할 수 있습니다. CEO들은 바로 이런 점에 착안해가지고 일하는 방식, ICT를 활용해서 일하는 방식, 일하는 문화를 바꿔야 그 조직원의 성과를 가져올 수 있습니다. 그리고 그뿐만이 아니고 창의적인 일, 어떤 그 조직이 당면한 솔루션, 문제 해결 이런 거를 해결할 수가 있다고 봅니다. So today I would like to share some research we did on smart working and on co-working space and how all these instruments foster innovation, well-being and also motivation and performance. But to be honest, it has to fit smart. There's not one way of smart working. There are different ways of smart working, and it has to fit to your tasks of the company, to your company culture. And we assessed Frambol or also BMW is on the way to use models like this. They made an agreement last year that their office worker, they call it the location of trust. So they are allowed to work where they want but they have to check it with their team and their boss so that there are no it's not a individual thing to live only your life, but you have the possibility by smart work to find a way for your team and your individuals. And on the other side, and I think that's really about these spaces, we assessed them quite early. We started in 2011 to think about these co-working spaces. They have a different atmosphere, but it's not the atmosphere when you enter them you can feel a fascination. It's vibrant. It's different. It's different than entering in a Bosch in a certain way. Not known for how should I say fancy offices. They trying in their startup garage to work differently. What's interesting about this development, it was a freelancer development, and more corporates are fascinated about these co-working spaces, these innovation labs. And we assessed, we identified, but also figured out some models how not only freelancers but corporates could profit and include co-working spaces into their innovation capability and in their smart work system. So we have been thinking about models like co-working instead of working from the home office. In Germany, in Europe, it's mainly smart work is a discussion working in in the home office or in the corporate office. What I heard about Korea, it's more about working in the corporate office or in a remote destination of the same company, or in a smart work center, in a co-working center. So interesting, but you have to get a cultural mix which is interesting for your co-workers or for your employees to leave the office and to use this co-working space. I think the two best ways to do is not we made an opportunity ranking facing the innovativeness. We have been asking innovation manager and HR managers this summer. They had to have a certain experience with co-working to be able or to be allowed to answer the survey. And they think the highest innovation capability comes from own co-working spaces or from setting up
co-working spaces with accelerator and incubator programs. But at position 3, it's already temporary leasing of project spaces, so sending out whole project groups, whole teams to work with different people in a different working culture. We in Germany we stay with our organizations in average for 5.5 years. This means after a certain time you are used to how everything works. You know, in the morning you can see in the when your boss leaves the lift exactly how his mood is, and you behave exactly how he would like to behave, how he wants you to behave. So we have to, from time to time, I'm sure we have to leave the company, to not leave the company, but leave going out, working from different places to get to know, involve new ideas and new people. As you can see, co-working space as service development providers could also be an interesting model, but as I said, the easiest way to experiment as a corporate with these new ideas is sending out project groups. And there's another interesting thing for corporates, how they could use this. We have been asking for shortening project durations. One of the most important things if you want to have success is the time to market. They think if another one would do their work, like co-working spaces as service development, as development providers, could be a solution, but also 60% of them are convinced that temporary leasing of project spaces will shorten the project duration. So you have two strong motivations to send them out. It's to incorporate this also in a smart work system. You improve the innovation capability, and you will shorten your projects. Hint that we should also think about other work situations and how we use them, maybe in a mobile way, but also in co-working spaces, and how we use time when we work together. And a last thought, that's a picture from our institute, and you can see on the right side a setting which shows a situation where you can support concentration with different light and create creative tasks. So I'm quite sure that the next step will be that we use our smartwatches to control our working environment, but also not our environment, but also our tasks, and maybe our time schedule when they get to know us, when we are performant on which day of the week, at what time. I think this could be a next interesting step regarding towards work organization, and where we come together with artificial intelligence once again. So thank you very much. 오늘 다룰 스마트 워크이라는 이 이야기는 재택 공간만이 아니라 더 큰 의미로 IT를 활용해 가지고 우리가 얼마만큼 맞춤화 서비스를 할 수 있고 비정형적인 일을 정말로 정형화시켜서 빨리 할 수 있고, 그 다음에 나아가서 더 많은 고객과의 참여를 통해서 우리가 보다 나은 공간을 만들어내는데 그 축이 있다고 볼 수 있습니다. 그래서 급기야는 우리가 과거 업무 방식을 버리고 이제 일과 삶이 밸런스를 맞춰서 일가양득이 되는 스마트 워크플레이스를 펼쳐나가야 된다고 생각합니다. 스마트 워크 포럼이라는 것을 근 1년 가까이 10회에 걸쳐가지고 지금 해오고 있어요, 다달이. 근데 그 다달이 해오면서 제일 문제점이 뭐냐면 대기업, 이런 기업들이 움직이면서 스마트 워크를 해줘야 되는데
이 사람들이 하기에는 아직까지도 우리가 보기에 좀 답답한 전통기업이라고 불리는 행태를 그대로 하고 있다라는 거예요. 다시 말해서 브릭앤모터 컴퍼니라는 거예요. ICT 한 사람들이 보기에는 벽돌에다 모터 바르고 벽돌에다 모터 바르고 싼 단단한 진짜 그러한 기업으로서 아직까지도 스마트워크에 대해서 초점을 못 맞추고 있는 것이다 하는 거예요. 그럼 그 사람들이 왜 지금 어떤 위협을 받고 있냐 우리가 보면 제일 크게는 걱정이 많아요. 기존 기업이 자꾸 뭔가 어느 구석에서 온라인을 시키는 작업을 해요. 또 고객들은 나름대로 차별화된 경험을 달라는 거예요. 옛날 같은 경험 말고. 더 나아가서 보면 여러 채널로 자기한테 초이스를 달라는 거예요. 그리고 더더욱 답답한 거는 전통기업이 가지고 있는 많은 부동산들이 지금 비싸서 비용이 한계에 도달했다는 거예요. 이거를 풀어줄 수 있는 방법이 뭐겠느냐 하는 거예요. 사실 따져보면 여러 가지 ICT의 눈으로도 볼 수 있지만 가장 크게 볼 수 있는 것은 스마트 워크로 볼 수 있다는 거예요. 이게 기업은 전통기업이 제일 먼저 생각하는 게 부동산 때문에 스마트 워크를 한다 그래요. 그러면 스마트 워크 스페이스라는 게 부동산 때문에 한다 그러면 어디서 시작했어요? 무슨 매장을 어떻게 잘 분류를 할까, 동선을 잘 관리를 할까, 그 다음에 서플라이 체인 쪽에 협업 쪽을 어떻게 잘 해줄까, 뭐 해가지고 제일 마지막에 공간에 최적화를 해야 되겠다. 뭐 이런 식으로 많이들 얘기하고 있는데 진정하게 이 문제를 풀 키는 스마트 워크의 컨셉에 있다는 거예요. 그러면 우리가 이 문제를 풀 수 있다는 거죠. 옛날에 마이클 포터 선생이 그 컴패러티브 어드밴티지라는 책에서 뭐를 강조했냐면 모든 거는 밸류 체인으로 운영을 해야 된다. 물건을 사가지고 뭐 원료를 사서 만들고 조립해서 그걸 생산자, 조주한테 갖다 주면 소비자한테 AS 하고 모두 일련의 체인으로 해가지고 그걸 받아먹고 사는 게 기업이다. 이렇게 정의를 해줬었는데 요즘에 새로 가르치는 경영은 그런 거 안 가르쳐요. 밸류 체인은 떠난 지 오래됐어요 벌써. 이제는 뭐를 가르쳐요? 밸류 이코시스템을 가르친다고. 왜냐하면 네트워크로 하일리 연결된 소사이어티에 우리가 사니까 이게 생태계를 모르고서는 이제는 체인만 갖고 하는 건 끝났다 이거예요. 그러면 생태계라는 게 뭘까요? 생태계는 뭘 의미하는 거냐면 여러 개체가 네트워크로 연결되어 있는 어떤 현상이라고 볼 수 있죠. 그것이 뭐예요? 플랫폼을 지향하는 거죠. 그 플랫폼이 뭐예요? 바로 스마트 스페이스라는 거죠. 그래서 스마트 스페이스는 앞으로 많이 거론이 될 거예요. 플랫폼 비즈니스가 많이 나올수록 앞으로 많은 사람들이 스마트 스페이스에 대한 이야기를 많이 하기 시작한다. 그것이 피지컬하건 또는 디지털로 나타나는 형태의 건간에 우리가 플랫폼이라는 이야기를 많이 할 수밖에 없는 이런 모양으로 점점 들어가는 것 같아요. 이제 재택근무 그 이상의 부가가치의 일을 우리는 창출해내야 된다. 이렇게 보여지는 거죠. 그 다음에 이제 IT는 물론 당연히 이제 많은 이런 IT 기술들이 그걸 서포팅해가지고 하기 위해서 나타난 거라고 우리가 볼 수 있죠. 또 우리가 생각을 해봐야 되는 게 야, 이 진짜로 스마트 워크플레이스고 스마트 워크이고 이게 많이 팽배가 됐다. 그러면 그 회사는 인재를 결국적으로 가질까? 이게 그 사장의 제일 걱정이라고. 우리 회사 문호를 열어가지고 자 재택근무해요. 쉽게 얘기하면 자 이제부터 오세요. 자 뽑습니다. 취업생들 이래야 뽑. 그럼 그 회사가 어떻게 될까? 이 걱정이 많아 CEO가. 이게 이상해지는 거 아닌가? 중요하다고. 우리가 지금 이 스마트 워크를 하는 이유는 탤런트를 유지하기 위해서 하는 거죠. 한마디로 얘기하면. 그렇잖아요. 보다 더 뛰어난 프리랜서라든지 더 뛰어난 엑스퍼티즈를 갖고 있는 사람이 우리 네트워크에 연결해가지고 우리 조직은 아니지만 더 우리 조직의 부가가치를 높이기 위해서 일해주는 일이 얼마든지 일어날 수 있잖아요. 그것이 이 일을 하는 가장 큰 일이라는 거야. 근데 우리는 자꾸 이거를 스마트워크, 재택근무 그러면 안 된다. 이게. 그 사람 머릿속에는 리니어하게 답답한 공간 속에서 생각하니까 그 머리만 나오는데 아니다. 이게 진정하게 우리가 생각하는 이 스마트워크를 집어넣어가지고 지금보다 더 훌륭한 두뇌의 가치의 아이디어를 만들어낸다. 이런 컨셉이 있어야 된다는 거예요. 그래서 스마트워크를 뭐 하려면 지금 얘기한 것처럼 뭐 여러 가지를 하는데 제일 중요한 게 인텔리전스라고 우리가 소위 부를 수 있어요. 그래서 인텔리전스라는 건 뭐냐 하면 우리가 네트워크 선상에도 인텔리전스가 있을 수 있고 개체마다 인텔리전스가 있을 수 있고 그죠? 그런 것들을 어떻게 끄집어내가지고 스마트워크화 시켜주느냐 하는 거야. 그럴 때 진정하게 ICT의 힘이 나온다는 거야.
지금은 스마트웍에 고작 들어가는 ICT라고 얼핏 생각하면 무슨 모니터 몇 개 잘라가지고 이거 동시에 배줄 수 없을까? 또 이거 PC로 연결해가지고 저쪽 PC에서 이 본사에 있는 PC로 어떻게 뭐 자료 받을 수 있을까? 이게 중요한 게 아니라 그건 인프라적이고 하드적인 컨셉이고 제일 중요한 컨셉은 뭐냐면 멀리 있더라도 많은 걸 더 보내주면 그거를 알고리즘화 시켜가지고 거기서 있지 않은 인사이트를 얻어가지고 더 회사 가치를 높여주고 고객한테 더 다가가는 제품이나 서비스를 만들겠다. 그것이 더 중요한 거다는 거야. 디지털 제품이나 디지털 서비스로 확장한 개념으로 자꾸 해석하려는 스마트웍이 있고 더 나아가면 우리가 이제 있지 않은 일을 스마트웍을 함으로써 새로운 사업의 모델로 잡으려고 하는 그런 기업이 있을 수 있는 거죠. 더 나아가서 보면 우리가 소위 얘기하는 제일 좋아하는 생태계를 통한 새로운 시장을 개척하기 시작한다. 이렇게 볼 수도 있는 거죠. 그러니까 우리가 이 스마트웍을 하는 게 오늘 이 글로벌하게 많이 모이셨는데 이렇게 하는 이유가 뭐예요? 앞으로 이 일은 어떤 회사가 그냥 이 서울이면 서울에서 하는 거 아니잖아요. 앞으로는 이 모든 일이 전 세계의 네트워크를 통해서 지능이 모여서 하는 그 세상을 우리가 만들어내야 된다는 거죠. 그래서 거기까지 제가 말씀을 드리려고 하는데 자관 오늘 제가 말씀드리려 했던 주요 내용은 결론적으로 이거죠. 우리가 스마트웍을 너무 낮게 재택근무 그렇게 보는 데가 어디냐면 사실은 일본, 독일도 약간 그런 기운이 좀 있는 것 같은데 그 다음에 그렇지만 미국이나 이 유럽 쪽은 그렇게 생각 안 한다고 좀 더 이걸 크게 봐가지고 이게 ICT의 마지막 총화구나. 그래서 사실은 뭐예요? 여러분들 지금 스마트 시대라고 그러지만 스마트 시대 다음에는 무슨 시대가 와요? 인간 본질의 시대가 온다고. 인간 본질이라는 게 뭐예요? 나는 떨어져 있고 나태하고 뭐 일하기 싫고 시키는 대로 하고 싶지는 않고 내 마음대로 내 좋은 장소에서 내 좋은 시간에 내가 일을 하게 해달라. 이게 인간의 본질 아니겠어요? 그거를 충족시켜 줄 수 있는 길이 스마트웍이다. 이렇게 저는 생각을 합니다. 그래서 작은 그림 말고 매크로하게 잘 그리면 우리는 어느 나라보다도 더 훌륭한 작품을 우리가 만들어낼 수 있다고 생각합니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 자, 우리가 지금 오늘 나눌 주제는 앞서도 여러 가지 얘기가 있었습니다만 4차 산업혁명 시대, 또 거꾸로 얘기하면 아까 미래부에서는 지능정보 시대라고 얘기를 합니다. 그래서 결국 4차 산업혁명이라는 게 뭐냐, 이제 인간뿐만 아니고 기계, 사람, 산업 이게 모두 연결돼서 우리의 일하는 방식과 또는 기업의 운영하는 방식을 근본적으로 바꾸는 거라고 볼 수가 있습니다. 알 차장님께 여쭤보겠습니다. 그래서 여러 가지 문화를 잘 알고 계신데 한국 사람이 굉장히 바쁘잖아요. 네. 예. 그래서 실질적으로 요즘 이제 방송도 하랴 여러 가지 일을 하시는데 거기에서 지금 한국 사람이 일하는 거에 장점이 뭐고 단점이 뭘까요? 고쳐야 될 점. 그거 좀 얘기해 주세요. 사실 제가 이제 한국에 와서 직장을 거의 7년 동안 다녔습니다. 저 한국 조세연구원, 그러니까 방공무원이었죠. 조세연구원도 다녔고 맥주 회사인 삽밀러, 지금 전 세계적으로 가장 큰 맥주 회사 또 다녔고, 그리고 피아트 크라이슬러라는 자동차 회사도 다녔는데, 그러니까 사실은 한국 사람들의 일하는 방식에 대해서 되게 오랫동안 일할 수 있을 것 같은데 딱 한두 가지 정도 좀 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 의사 결정 과정이 많이 다를 것 같아요, 저희하고. 한국 같은 경우는 이탈리아나 뭐 유럽에서 보통 어떤 프로젝트 담당자가 자기가 다 결정을 하고 끝까지 책임지는 거예요. 근데 한국 같은 경우는 결론은 상사 아니면 사장님, 보스 결정권을 가지고 있는 거예요. 그러니까 장점은 뭐냐면 한국 사람들이 일을 굉장히 빠르게 할 수가 있어요. 왜냐하면 의사 결정 과정이 굉장히 빠르고 어차피 한 사람이 다 결정하는 거니까 쭉 바로 가요. 그러니까 제가 보기에는 유럽보다 효율성 그래도 더 높을 것 같아요. 그 과정에서. 이거는 사실은 상사가 능력 있고 일을 잘하면 엄청난 큰 장점이에요. 일을 빨리빨리 되고, 그러니까 한국 사람도 빨리빨리 그런 문화잖아요. 사장님이 시키면 빨리 움직이고 다 하잖아요.
그러니까 유럽은 굉장히 더 오래 걸려요. 이거 가장 큰 장점인 것 같은데 단점은 뭐냐면 결정하는 사람은 잘못할 때. 그러니까 가끔 요즘은 또 뭐 삼성에서 또 큰일이 있었잖아요. 그러니까 산사분이 결정 잘못할 때 밑에 사람들이 그거 알고 말씀드리고 싶을 때 물론 말씀드리는 사람도 있지만 그냥 가만히 있고 그냥 조용히 있는 사람들이 대부분이에요. 그러니까 그것도 되게 큰 문제인 것 같고 또 이런 문제도 있어요. 가끔 산사분들이 사실은 뭐 사장님이나 그런 저도 이제 옛날에 뭐 이렇게 밑에 사람 있었는데 윗사람들이 그 상황을 100% 파악하지 못해요. 그러니까 뭘 이렇게 뭐 명령을 했고 뭘 하라고 했는데 그 실제 상황을 모를 때 많아요. 그러니까 오히려 실무자들이 결정하는 게 훨씬 더 좀 장점이 있을 수도 있고 그리고 또 한 가지 마지막으로 말씀드릴 건데 보통 유럽 같은 경우에는 저희 일을 할 때 우선순위 정하고 계획을 세우고 쭉 일하는 거예요. 그러면 새로운 일 생기면 근데 다시 그거 우선순위 뭔지 보고 다시 그렇게 쭉 일하는 거예요. 그러니까 갈등이 날 수가 있어요. 자기 계획이 있으니까. 근데 한국 같은 경우는 결정권이 산사분한테 있잖아요. 그러면 일을 계획한 대로 가는 거 아니고 일이 떠지는 대로 가는 거예요. 내가 일을 뭘 하고 있는데 산사분이 뭘 시키면 내가 하고 있었던 건 놔두고 또 다른 일을 하는 거예요. 그러니까 또 야근 많이 하고 일 계속 갑자기 또 새로운 생기고 그런 뭐 이런 장단점들이 있을 것 같습니다. 예, 아주 좋은 말씀. 뭐 저보다 우리나라를 더 많이 알고 계신 것 같아요. 우리 고대준 소장님께 플렉서블 워크가 뭐를 뜻하고 또 그게 우리에게 어떤 중요성을 가질까요? 한번 좀 말씀 좀 부탁합니다. 일단 플렉시블 워크라고 하는 부분들은 저도 그 새로 직장을 옮기면서 이게 되게 중요하다라고 생각해서 일단 연구소 이름도 플렉시블 워크 연구소라고 줬는데요. 사실 플렉시블 워크라고 하면 그냥 유연한 어떤 근무 방식이라고 얘기할 수 있어요. 그런데 우리 일반인들이 좀 생각하는 이 플렉시블 워크가 조금 좀 다르게 받아들이고 있는 게 오류가 있더라고요. 즉 사고의 오류를 제가 좀 말씀을 드리고자 하는데요. 먼저 그 수치적인 개념으로 하면 우리나라에 이제 보통 경제활동 인구를 하고 그다음에 취업자 수 정규직하고 비정규직으로 이렇게 좀 구분을 하거든요. 뭐 정규직이 한 1,200만 명, 그다음에 이 자영하는 사람들이 뭐 한 700만 명. 그래서 뭐 이렇게 얘기하고 또 일반적으로 취업 근무 임금 근로자 중에서 한 600만 명 정도가 비정규직 근로자입니다. 근데 그 비정규직 근로자들이 뭐 시간제로 하고 또 알바도 하고 집에서도 근무하고 하다 보니까 비정규직 하는 업무가 플렉시블 워크네 이렇게 좀 수치적으로 많이 오해를 하고 있거든요. 그렇죠. 예. 근데 사실 그게 아니라 플렉시블 워크는 정규직이든 비정규직이든 그 업무에 따라서 자기가 유연하게 할 수 있는 그 어떤 업무하는 방식을 찾는 것이 플렉시블 워크라고 좀 생각하시면 되고요. 이게 왜 우리나라에서 되게 중요하냐? 저출산, 그다음에 고령화되고 있는 상황에 지금 우리나라의 그 출산율이 보면 1.25입니다. 지금 OECD 중에서도 최고 밑인데 원래 그 출산율이 한 2.1%가 돼야 정상적으로 세대 간 교체가 된다고 그러더라고요. 근데 저희가 지금 계속 이러한 상태로 가다 보면 지금 고령화 사회에서도 지금 일을 해야 되고 더군다나 기업이 젊은 사람들이 없는 그런 이제 고용의 문제가 생기고 있거든요. 그러다 보면 이 플렉시블 워크가 지금 아까도 그 유럽에서도 뭐 한 50% 쓰고 아까 뭐 고용 뭐 18% 우리나라의 어떤 뭐 그 플렉시블 워크가 20% 미만으로 지금 되고 있는데 선진국에 비해서 지금 2.5배, 3배나 더 노력을 해야 그들하고 경쟁할 수 있습니다. 그래서 이 플렉시블 워크는 바로 지금 우리가 하는 이런 유연 근무를 더 확대해야 되는 부분이고요. 마지막으로 좀 간단하게 말씀드리면 유연 근무는 시간과 장소에 따라서 뭐 고용노동부가 얘기하는 6가지 뭐 그 시차 근무제라든지 탄력 근무제라든지 뭐 이런 게 있고 행자부 같은 경우는 공공 행정기관 같은 경우는 하나를 더 추가해서 근무 형태에 따른
유연 근무가 하나 더 들어가 있어요. 그래서 7가지가 좀 구분이 되어 있는데 이런 걸 논하지 말고 이제는 우리가 어떤 근무에 따라서 어떻게 일하는 그런 방법을 찾는 부분이 플렉시블 워크라고 생각하시면 됩니다. 예, 알겠습니다. 우리가 여러분 잘 아시지만 4차 산업혁명, 다시 말하면 이제는 앞으로 AI, 로봇 이런 것들이 이제 우리를 도와서 업무의 생산성 향상도 이제 주겠지만 또 여러 가지 긍정적인 측면도 있을 거지만 부정적인 측면도 있을 거라고 저희는 생각이 돼요. 먼저 그 이재호 본부장님이 말씀을 좀 해주셨으면 좋겠는데요. 그 이런 인공지능과 ICT 기술이 그 기업 생산성에 좀 긍정적이고 효율적으로 적용될 수 있나, 과연 그런 효과는 어떻게 올 수 있나, 한번 기업 생산성 측면에서 한번 말씀을 좀 부탁드리겠습니다. 스마트 워크. 우리가 워크를 왜 하나? 일하는 이유는 먹고 살기 위해서 했고 5,000년 전에는 수렵 채집 생활이었죠. 그때의 직장은 숲속에서 짐승 잡고 열매 따는 데가 아마 직장이었을 겁니다. 그리고 나서 이제 철기 시대가 오고 농업혁명이 왔을 때 직장이 숲속에서 이제 논밭으로 이제 바뀌었죠. 그 다음에 이제 산업혁명, 증기기관과 전기가 나온 다음에 직장이 공장으로 바뀌었습니다. 농사짓던 분들이 이제 공장에 가서 이제 블루 칼라 이제 워커가 됐고요. 그 다음에 이제 대다수의 사람들은 오피스에서 화이트 칼라를 하고 있습니다. 저희가 지금도 기획하고 준비하고 있는 게 뭐냐면 내년도에 선도적으로 인공지능을 적용하는 분야, 의료, 법률, 특허, 아니면은 뭐 콜센터 이런 부분은 지금 검토 중이거든요. 산업혁명이 어떤 부분을 직장을 바꾼다. 그러면은 즉 블루칼라 부분을 많이 바꿨습니다. 인공지능이 오면은 어디가 많이 바뀔까? 아마 화이트 칼라가 많이 바뀔 것 같고요. 우리 교수님께서 질문하신 분야는 제가 볼 때는 선택의 문제가 아닐 것 같습니다. 이 부분을 어떻게 도입을 하느냐에 따라서 사실 우리가 산업혁명이 늦었기 때문에 이 근현대사에서 굉장히 어려운 부분을 보냈지 않습니까? 지금도 이제 중국, 동남아, 뭐 일본, 미국 등과 굉장히 경쟁을 많이 하고 있는데 이 부분은 우리가 앞으로 이것을 어떻게 하냐에 따라서 지금 말씀하신 기업, 경쟁력, 그 미래가 달라질 걸로 보입니다. 예, 감사합니다. 아니, 알 차장님은 사실 그 보면 기고문에 최근에 제가 중앙일보 기고를 봤더니 한국의 IT가 굉장히 발전했지만 제가 하나 딱 와닿는 글귀를 하셨더라고요. 세상에서 가장 멀리 있는 먼 사람은 가장 가까운 데 있으면서 스마트폰만 들여다보고 있는 두 사람의 관계다. 아주 굉장히 철학적인 말씀을 하셨어요. 굉장히 와닿는데 앞으로 이런 인공지능과 이런 것이 발전하면 우리 사람들의 의식적인 측면은 어떻게 영향을 받고 또 거기에 우리가 어떻게 좀 마음 자세를 가져야 될지 좀 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 저는 뭐 전문가 아니라서 제 생각에는 결론은 인간이 사실 오래전부터 도구를 개발하고 도구를 만들어서 도구를 사용하는 동물이잖아요. 이거나 뭐 로봇이나 이렇게 AI 똑같은 거죠. 저희가 개발했던 도구고 앞으로 저희가 그냥 도구로 사용하면 되는 거죠. 결론. 첫 번째 문제가 저희가 이제 인간이기 때문에 그 도구를 인간적으로 써야 저희한테 혜택이 들어올 거죠. 근데 만약에 저희가 비인간적으로 쓰면, 잘못 쓰면, 아니면 저희가 사용하는 거 아니고 사용을 당하면 그러면 물론 좋지 않을 거죠. 저는 되게 빨리 이렇게 하나 예를 들겠습니다. 인공지능 아니지만 좀 ICT예요. 요즘 다 카카오톡 다 쓰시죠. 카카오톡 다 쓰시는 거고 다 새로운 기술이잖아요. 그러면 이제 카카오톡 잘 쓰면 굉장히 정말 많은 일 하는데 도움이 되고 일 좀 더 효율적으로 할 수가 있고 완전 좋은 기술이죠. 근데 잘못 쓰면 더 바빠지고 퇴근 다 했는데 산사한테 연락이 오고 주말에 더 일하게 되고 밤인데 와이프랑 같이 써야 되는데 또 계속 카톡하고 있고 그거 똑같은 문제예요. 로봇이랑 AI도 똑같이 될 거예요. 저희가 기본적인 배려심이나 그런 인간적인 마음이나 그런 지식이 있으면 저는 괜찮적으로 볼 수밖에 없다고 생각합니다. 예, 맞는 말씀이고요. 자, 그래서 이번에는 사실 제가 이걸 맡았을 때 아까 알베르토가 패널 보는 줄 알고 저는 공부를 하고 있었는데 맡았잖아요. 그리고 딱 보니까 남자만 있는 거예요. 그래서 제가 물어봤습니다. 왜 남자만 있냐? 여성이 반인데 그랬더니 여기 주최 측에서 긴급히
새로운 나라의 분을 모셨습니다. 그래서 여성분인데요. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 오늘 주제는 러시아에서 스마트워크 적극적으로 쓰는 한 회사인데 바로 얀덱스라는 회사입니다. 러시아에서 되게 지금 유명해지고 스마트워크 쪽으로 유명한 회사인데 저도 이제 많은 관심 가지고 있습니다. 그래서 먼저 입사 과정과 업무 환경에 대해서 간략하게 말씀드리겠습니다. 일단 한국과 많이 비슷하지만 한국과 좀 다른 점이 있다면 입사 이후에 면접자가 스스로 회사 내에 있는 몇 개의 팀을 소개받고 자신이 들어가서 일하고 싶은 팀에 스스로 결정해서 들어가서 일을 하게 된다는 것이죠. 우선 입사 조체나 신입사원에게 편한 환경을 위해 개인 노트북과 어떤 한 일 장소가 없고 회사 계속 이동하면서 일하면 된다는 것이죠. 두 번째, 회사 내부 직원들만을 위한 프로그램이 존재하는데 그러면 예전에 신입사원들이 월요일에 나갔을 때 스트레스 많이 받았고 중요한 회의 보통 놓쳤고 이런 단점들이 많이 있었겠지만 지금은 얀덱스에서 신입사원이 첫 출근 날이 금요일 오후에 나와서 업무 사항이나 기타 용품들을 전달받고 업무는 월요일부터 시작합니다. 그 밖에도 얀덱스 입사하면 각 신입사원에게 멘토가 주어지는데 이 멘토를 통해 1대1로 다양한 업무를 개인적으로 인수받게 되죠. 그리고 이제 간단하게 업무 환경에 대해서 말씀드리자면 얀덱스 회사는 일단 24시간 문이 열려 있습니다. 물론 인사팀, 법률팀, 경영팀 9시부터 6시까지 정상적으로 일을 하지만 개발자 같은 경우 스스로가 자유롭게 출퇴근 시간을 정하고 출퇴근할 수 있습니다. 예를 들어 제 친구들 중에 그런 면도 있지만은 저녁 9시부터 일을 시작하는 사람 있습니다. 그래서 근데 구글과 차이점은 얀덱스 회사에 침대가 없다는 점입니다. 그 이유는 개발자들이 회사 내에서 집을 놔두고 생활하는 것을 막기 위해서입니다. 그 밖에도 얀덱스 직원들만 세워나는 회사 블로그가 존재하는데 만약에 어떤 상사나 부하 직원이나 자유롭게 어떤 직원이 올바르지 못한 행동을 하였을 때 블로그에 게시할 수 있습니다. 그 게시물이 삭제가 되지 않기 때문에 모두가 볼 수 있고 이런 토론도 되죠. 이런 것을 통해 스스로 행동을 조심하게 됩니다. 그리고 얀덱스 회사에서 복장은 스스로 원하는 대로 입을 수 있습니다. 다만 옷을 반드시 입어야 합니다. 그 이유는 몇 년 전에 어떤 여직원들이 비키니 수영복을 입고 와서 몇 명 남성 직원들이 일을 할 수 없게 방해했던 적이 있었기 때문입니다. 그리고 직원들을 위해 얀덱스에서 증등이나 나무나 고치나 이런 품목을 직원 스스로가 주문을 하고 회사에서 그 비용을 지불해 줍니다. 심지어 물고기나 다람쥐나 거북이나 뱀 등 작은 동물까지 사는데 비용도 지불해주고 회사 내에서 기를 수 있습니다. 그리고 마지막으로 교육과 오락에 대해서 말씀드리고 싶었는데 이제 얀덱스 회사 내부에서 운영하는 인터넷 강의와 오프라인 강의가 있습니다. 예를 들어 영어나 프랑스어 강의도 뿐만 아니라 프레젠테이션 스킬 그리고 경영 그런 방법 다양한 방법들 배울 수 있고 만약에 그런 강의를 들을 수 싫으면 완전히 안 들어도 됩니다. 얀덱스 회사 안에 그 밖에도 여러 동아리들이 있는데 기타 동아리, 피아노 동아리 등 다양한 동아리들이 있고 직원 스스로가 직접 원하는 동아리를 만들어 운영할 수도 있고 회사에서 무조건 지원해 줍니다. 그리고 직원들이 건강을 위한 헬스장, 사우나 운영하고 있는데 또 댄스 클래스, 요가 클래스, 마사지 이렇게 다 같이 해줍니다. 그리고 여름에는 직원들에게 자전거를 지원하여 출퇴근에 자전거로 이동하는 직원들도 있습니다. 그래서 이렇게 간단하게 말씀드렸는데 저도 아마 그렇지만 여러분들도 그러실 수도 있습니다. 그런 회사에 다 입사하고 싶죠. 그래서 이런 이 얀덱스 발표 소개 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음 우리 이재호 본부장님께 이제 여성 문제로 넘어가 보겠습니다. 병력 단절 여성을 일하게 하는 방식에 대해서 좀 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 네, 줄여서 경단녀라고도 많이 하시죠. 근데 사실 이 문제는 저보다는
아마 여성부에 계신 분이 말씀하시는 게 아마 좀 더 적정할 것 같은데 근데 ICT를 하는 제 입장에서 관점을 조금 다르게 한번 말씀드리겠습니다. 저희 회사 실제 하나의 사례를 좀 말씀드리겠습니다. 저희 회사는 공공기관 지방 이전 정책에 따라서 작년도에 무교동 서울 강원대에서 이제 대구로 이사를 갔습니다. 정말 굉장한 저희는 특성상 여직원이 굉장히 많고요. 근데 상당히 많은 여직원들이 육아 문제로 인해서 휴직을 들어갔습니다. 네. 이 문제를 어떻게 해결할까? 그래서 저희가 일하고 있는 저희 본부에 실제 시험을 해봤는데 스마트워크를 대거 허용을 해봤습니다. 그랬더니 상당히 많은 직원들이 서울 사무소나 서울 근방에 있는 스마트워크 센터에서 일을 하면서 같이 육아를 병행을 하고요. 심지어 그렇게 일하면서 셋째를 출산하는 케이스까지 생겼습니다. 그래서 우리는 이건 리얼 케이스다. 네, 실제로 일과 가정을 양립을 하면서 저출산 문제도 굉장히 도움이 되기도 한다. 그리고 이것을 ICT 하는 사람 입장에서는 몇 가지 해야 될 게 있습니다. 첫 번째는 정보통신 환경이 잘 돼야 됩니다. 무선 환경, 유선 환경이 빵빵하게 잘 돼야 되고 영상회의 잘 돼야 되고 그리고 보안 기술, 자료가 중간에 유출되지 않는 이런 기술적 기반이 잘 되고 있어서 피지컬 오피스에서 이제 사이버 오피스로 우리가 기술적으로 전환할 수 있다면 경단녀, 출산 이런 부분들을 상당히 없앨 수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 아주 좋으신 말씀 같습니다. 그러니까 경단녀를 고용을 촉진하는 것보다 발생하지 않도록 원천적으로 좀 생각을 바꾸자 이렇게 하여튼 좋은 말씀인 것 같습니다. 제가 이제 한번 여쭤보고 싶은 게 이제 이탈리아에 있을 때는 그래도 시간적 여유가 많은 일하는 방식이 우리랑 좀 다른 나라잖아요. 근데 한국에 와서 여러 가지 일을 하고 계세요. 지금 네. 상공회의소에서도 일하고 계시고 그 다음에 또 거기도 그 FCA 자동차 거기서도 또 홍보대사로 일하고 그래서 이제 몸소 느끼실 것 같아요. 애도 있고 가정도 있으니까 또 한국에서 일하고 계시잖아요. 그래서 이거를 어떻게 느끼시고 계신지 또 제가 알기에는 아버지 어머니의 유명한 또 일화가 있는 걸로 알고 있는데 그것도 좀 소개해 주시면서 좀 말씀을 좀 부탁드리겠습니다. 맞습니다. 남편과 아내가 어떻게 역할 분담을 해야 되는지요? 네, 일단 뭐 제가 이제 일단 말씀을 꺼내셨으니까 저희 부모님 사실은 원래 저희 어머니 이제 간호사시고 아빠가 제가 어렸을 때 자기 사업 하셨어요. 유통사, 식품 유통사 그렇게 있으셨고 제가 둘째 태어날 때까지 아빠가 계속 회사를 하셨는데 문제가 보통 아침에 6시 나가서 맨날 밤 10시 반 11시 들어오셨죠. 왜 소기업이고 다 관리하셔야 되니까. 그리고 셋째 저희 남동생의 셋째 이제 막내 태어났을 때 이제 엄마랑 아빠 얘기하면서 엄마가 그래도 자기가 계속 간호사 일을 하고 싶다고 하셨고 아빠 근데 돈을 많이 안 벌어도 그냥 애기들하고 같이 있으라고 그래가지고 아빠가 사실은 고등학교도 졸업 못 하셨어요. 중학교까지만 하셨고 그러니까 너무 이제 학력이 이렇게 모자라니까 사실 회사 입사하기도 그랬고 그래도 고민하다가 자기네 회사를 접었고 공장에 들어갔어요. 그래서 거의 저희 막내 동생 24살이니까 거의 24년 동안 이제 많은 돈을 포기하고 그래도 이제 하루 6시간이나 8시간 동안만 근무하고 바로 집으로 오는 거예요. 근데 제가 사실 뒤돌아보면 지금 옛날에 이해 안 됐지만 지금 저도 어른 돼 가지고 이해되는데 아빠가 너무 잘하신 것 같아요. 저희가 뭐 돈 많은 가족이 아니었고 뭐 비싼 옷 못 사고 그러지만 아버지 집에 있는 게 저랑 동생들에게 너무나 좋은 거였다고 그렇게 생각합니다. 저는 그거 보고 사실은 저도 이제 한국에서 특히 서울에 일하면 정말 어쩔 수 없이 맨날 바쁘게 살게 되는 거잖아요. 근데 저도 원래 이제 자동차 회사도 다니고 반손도 하기 시작했고 그러니까 쉬는 날이 없었어요. 주말에 일하고 평일날 일하고. 근데 저도 이제 아내가 임신해가지고 많은 고민하게 되었습니다. 그래서 저도 사실은 지금 회사에서 말씀하신 것처럼 영업을 안 하고 월급 포기하고 지금 홍보 같은 일만 하고 있습니다. 그리고 저도 최대한 뭐 당연히 돈이
누구나 돈을 좋아하고 돈이 중요하죠, 사실은. 근데 돈을 좀 조금만 포기하면 더 얻을 수 있는 게 더 너무 많다고 생각하고, 만약에 제가 지금 애기랑 많은 시간을 보내지 않으면 너무 나중에 많이 아쉬울 것 같습니다. 마지막으로 제가 한 말씀만 드리겠습니다. 저도 이제 아내가 지금 육아 휴직 중이에요. 근데 벌써부터 지금 3개월 반밖에 안 되는데 벌써부터 어떻게 해야 되나 이렇게 고민하고 있어요. 아시다시피 한국에서 사실 육아 휴직 제도 너무 잘 돼 있지만 사용할 수가 없어요. 눈치 봐서. 끝까지 맞아요. 자기가 쉬면 사실 회사 들어가기도 좀 힘들고, 그래도 사회의 시선이나 인식이 바뀌지 않으면 예, 좀 맞는 힘들 것 것 같습니다. 같습니다. 예. 자, 오늘 여러분 정말 이분들이 그 좋은 말씀을 많이 해주셨고, 또 각 나라의 여러 가지 그 문화, 일하는 문화와 또 내용에 대해서 말씀해 주셨습니다. 박수로 우리 오늘 토크 콘서트를 끝내도록 하겠습니다. 예, 감사합니다.